And today what we plan to covered, आज काय सांगितलं होतं, आज आपण काय कव्हर करणार आहोत? Does anyone remember? Work done. Work, no, we plan to cover heat. So today we will try to cover heat. First let us will study heat, then we will continue with work. पहिल्यांदा heat study करूया, त्याच्यानंतर work करूया. Okay, because work is much more part, heat is a little bit less part, so we will try to cover heat today. Okay, so can anyone define heat? You have studied heat, everyone knows what is heat. सगळ्यांना heat माहिती आहे. Everyone has seen the heat. Heat बघितली आहे का तुम्ही? Have you seen the heat? Come on guys, tell me. Have you seen the heat? Anyone? Yes, sir. Heat बघितली आहे? Okay. कुठे बघितली? Okay, can anyone define heat? Heat. Come on. Heat is a form of energy. Heat is form of energy. Ganesh also has written correctly, and whoever has said it now, that is also correct. Heat is form of energy. It is the Which form transfer of from energy. Correct. It transfers from system. It transfers from system. Okay. To its surrounding. To its surrounding. ठीक है. तुम्ही Because of temperature is difference. correct. Different temperature. Temperature. Difference. Yes, sir. Very correct. अरे यार तुम्ही छान अभ्यास करून आलेले आहात. I don't need to teach anything, I guess. Very correct definition. This only I wanted to tell you all. So, but my only words I will rearrange. मी फक्त शब्द थोडेसे rearrange करतो, and then we will continue with. Okay. So let us will continue with heat. So what I will say, heat is a mechanism. Getting it? Heat हे काय आहे? Heat हे एक mechanism आहे. Heat is a mechanism by which energy transfers. Heat is a mechanism by which energy transfers. Heat हे एक प्रकारचं mechanism आहे. Ayesha is saying voice is not audible. Is it correct? Whether my voice is audible or do I need some improvements? Others? Yes, sir. Audible. Audible, sir. Okay. Audible. Thank you. Ayesha, please check your network connection. Heat is a mechanism by which energy transfers. Energy transfer होते. कुठे transfer होते? Across the boundary. Across the boundary of a system. Across the boundary of system. System च्या boundary च्या across the boundary of a system by virtue of difference in temperature. आता ही डेफिनेशन आपण लिहिणार आहे. तर ह्या डेफिनेशन मध्ये आपण काय लिहिलंय? हीट इज अ मेकॅनिझम. हे एक मेकॅनिझम आहे. कशाचं मेकॅनिझम आहे? एनर्जी ट्रान्सफर करण्याचं मेकॅनिझम आहे. हीट इज अ मेकॅनिझम बाय विच एनर्जी ट्रान्सफर्स अक्रॉस दी बाउंड्री ऑफ अ सिस्टीम. इथं जे तुम्ही मला म्हणालात की ना, फ्रॉम सिस्टीम टू सराउंडिंग, है ना, तर तिथं आपण काय शब्द वापरला त्याच्याऐवजी अक्रॉस दी बाउंड्री. वी यूज्ड दी वर्ड अक्रॉस दी बाउंड्री. क्लियर? सो व्हाय डिड वी यूज दिस वर्ड अक्रॉस दी बाउंड्री? सो लेट मी टेल यू. Across the boundary counts both things. Across the boundary चा अर्थ दोन्ही होतात. काय? From system to surrounding. And from surrounding to system. Getting it? So it means two things. Across the boundary याचा दोन अर्थ होतात. Across the boundary चा अर्थ काय होणार? पहिला from system to surrounding, आणि दुसरा अर्थ होतो from surrounding to system. Got it? Clear? So दोन्ही इथे येणार. फक्त बाउंड्रीच्या आरपार.
है ना. Heat is a mechanism by which energy transfers, let it be from system to surrounding or from surrounding to system, of by virtue of difference in टेम्परेचर. कशामुळे होते? टेम्परेचर डिफरन्समुळे होते. जी एनर्जी टेम्परेचर डिफरन्समुळे ट्रान्सफर होते त्या एनर्जीला काय म्हणायचं? हीट म्हणायचं. हीट इज अ एनर्जी विच इज ट्रान्सफर्ड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरन्स. ते पण तुम्ही इथे सांगितलं. सो व्हॉट एव्हर द थिंग्स यू टोल्ड, तुम्ही ज्या गोष्टी सांगितल्या मी त्याच गोष्टी लिहिल्यात. आय हॅव नॉट रिटन एनिथिंग एल्स. It is a form of energy and energy word, it reproduced here. Temperature difference also word reproduced here. Okay, and across the boundary word is replaced by these things. Okay, so this definition we will use. मग आपण कुठली डेफिनेशन वापरणार आहोत? आपण ही खालची डेफिनेशन वापरणार आहोत, not this one. Okay, here the words are not that much proper in order to write the exam. एक्झाम मध्ये लिहिण्यासारखे नाहीत म्हणून आपण ही लिहिणार आहोत. जर एखाद्याला वाटलं की नाही ती वरचीच लय सोपी होती सर, मी ती वरचीच लिहिणार, सो दॅट इज ऑल्सो ओके, नो प्रॉब्लेम. महत्वाचे शब्द फक्त तुमच्या डेफिनेशन मध्ये आले पाहिजेत. कुठले शब्द आले पाहिजेत? एनर्जी, अक्रॉस दी बाउंड्री, मग त्याच्यामध्ये सिस्टीम टू सराउंडिंग अँड सराउंडिंग टू सिस्टीम हे दोन्ही आले पाहिजेत, आणि डिफरन्स इन टेम्परेचर हे शब्द तुमच्या डेफिनेशन मध्ये आले पाहिजेत. ओके, सो दिस इज व्हॉट इज हीट. ही आहे हीट. ओके, आता इट इज डिनोटेड बाय, हा कशी डिनोट केली ती आपण आठवत आहे का काही? इट इज डिनोटेड बाय Q. Q. Very correct. Q. It is denoted by capital Q. Okay, it is denoted by capital Q, and its unit is, त्याचं युनिट काय आहे? त्याचं युनिट काय असतं? एनर्जीचं युनिट काय असतं? जूल. त्याचं बेसिक युनिट असणार आहे जूल्स. पण आपण आपल्या पूर्ण चॅप्टर मध्ये आपले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना वगैरे वगैरे सगळीकडे आपण युनिट वापरणार आहे किलो जूल्स. ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज द युनिट किलो जूल्स. जूल इज द बेसिक युनिट. लक्षात घ्या, जूल हे बेसिक युनिट आहे, तेच महत्वाचं आहे. पण आपल्याला पुढे प्रॉब्लेम मध्ये इकडे तिकडे सगळीकडे किलो जूल लागणार आहे, म्हणून आपण किलो जूल इथं लिहितोय. Getting it? It is denoted by Q and its unit is kilojoules. Clear? Okay. Heat's unit काय असणार आहे? किलोजूल. किलोजूल म्हणजे काय असतो? म्हणजे जूल म्हणजे काय असतं? त्याचं फोडायचं का? किलोजूलला फोडायचं? वर्क अपॉन टाइम. वर्क अपॉन टाइम. वर्क अपॉन टाइम. नाही, that is different. Work is totally different. Heat is totally different. And we are talking about heat. हे किलोजूल आपण कोणासाठी लिहिलेलं आहे? हीट साठी लिहिलेलं आहे. So we will basically talk about the heat only. So we will not take work in it. आपण वर्क याच्यात नाही आणायचं. वर्क आपण शिकणार आहे पुढच्या लेक्चरला. जूल्स कसा तयार झाला? जूल, न्यूटन असं काहीतरी होतं का? मीटर, बरोबर आहे का? जूल इज न्यूटन मीटर, पण आपण इथं किलो जूल आहे म्हणून किलो न्यूटन मीटर. किलो न्यूटन इंटू मीटर आपण केलं की जूल येतं. क्लिअर? आता हे मगाशी तुम्ही म्हटलं वर्क, हे वर्क सारखंच आहे. मीटर आलं का नाही म्हणजे डिस्प्लेसमेंट आली. डिस्प्लेसमेंट आली म्हटलं की वर्क आलं. या दोन्हीचं युनिट कसं असतंय? सारखं असतंय. क्लिअर? पण आपण याची फोड केली. किलोजूल, किलोजूल कसा तयार झालाय? किलो न्यूटन इंटू मीटर. किलो न्यूटनला मीटरने गुणलं की आपल्याला काय मिळतो? किलोजूल मिळतो. सो this you have studied in applied mechanics. This was just for your information, nothing else. Okay, it is denoted by Q and its unit is kilojoule. Now I will use the next word, specific heat. What is specific heat? ऐकलंय का कुठं? Have you ever heard this word, specific heat? आता मी जे विचारतो ते ऐकलंय का सांगा? हे ऐकलंय का? सीपी हे ऐकलंय का? सीवी? Yes sir, ऐकलं. ऐकलंय? Yes sir. करेक्ट. त्यातलाच
मी फक्त पी नाही घेतला, मी व्ही नाही घेतला, मी फक्त काय घेतला, स्पेसिफिक हीट हा वर्ड घेतला. स्पेसिफिक हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 kg of working substance by 1 degree Celsius. बघा मी काय लिहिलं, स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीटची डेफिनेशन काय आहे, जस्ट हॅव फोकस ओव्हर इट. इथं लक्ष द्या, स्पेसिफिक हीटची डेफिनेशन महत्वाची आहे. याच्यावरून आपण दुसऱ्या डेफिनेशन तयार करणार आहे. इट इज द अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, म्हणजे हीट लागणार आहे. कशाला लागणार आहे, टू रेज द टेम्परेचर. टेम्परेचर वाढवायसाठी हीट लागणार आहे. कुणाचं टेम्परेचर वाढवायचं आहे, तर 1 kg वर्किंग सबस्टन्स. So here we are using the word working substance which we have studied at the start of chapter. चॅप्टरच्या सुरुवातीला आपण वर्किंग सबस्टन्स हा शब्द बघितलेला आहे. ठीक आहे, तो वर्किंग सबस्टन्स शब्द आपण इथं वापरणार आहे. इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वर्किंग सबस्टन्स. बर, टेम्परेचर वाढवायचं आहे. किती टेम्परेचर वाढवायचं आहे, बाय 1 डिग्री सेल्सिअस. कितीने वाढवायचं आहे, 1 डिग्री सेल्सिअसने वाढवायचं आहे. Getting it? So it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of working substance by 1 degree Celsius. Okay. So Ranjit, you want to say something? Ranjit Saravale, तुम्हाला काय सांगायचं का? You want to comment something? Okay. आता येतोय का? Okay, done. ठीक आहे. So now specific heat at constant pressure. आता हे तुम्ही ऐकलंय, हे जरा ओळखीचं वाटतंय सर. ते मगाशी नुसतं स्पेसिफिक हीट लिहिल्यावर आम्ही कसं समजायचं. हा सर, CPCV हे थर्मोडायनामिक मध्ये होतं 12th ला, बरोबर. तेच आपण आता परत एकदा शिकणार आहे. सेम थिंग यू विल बी स्टडिंग हिअर. सो स्पेसिफिक हीट ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर, ह्याची डेफिनेशन कशी लिहिणार. हा, कॅन एनीवन? Can anyone? It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg working substance by 1 degree Celsius at constant pressure. Very correct. आहे असं इथं ठेवायचं. मी काय केलं बघा, इथलं कॉपी केलं आणि इथं पेस्ट केलं. आता मी फक्त थोडस पुढं वाढवणार. काय वाढवणार बघा, हा, ऍट constant pressure. Constant pressure. कॉन्स्टंट प्रेशर. हे वाढवलं की झालं, डेफिनेशन इज रेडी. क्लियर? So it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of working substance by 1 degree Celsius at constant pressure. Okay. Now पुढची डेफिनेशन कुठली घेणार आपण मग आता. Specific heat at constant volume. Very correct. Specific heat at constant volume. तिथं मी काय करणार परत, what I will do is again I will copy this and I will paste it, and simply I will add something more. What more I will add? Constant volume. Constant volume. Constant volume. Constant volume. This is how simple it is. So परीक्षा पण पेंट मध्ये असते तर किती बरं झालं असतं. Only copy paste. हे झालं CP, ते झालं CV. Okay. So now we will come back to this definition. Specific heat at
ओनली स्पेसिफिक हीट. आता फक्त स्पेसिफिक हीटच्या डेफिनेशन कडे परत येऊयात आपण. आता याचा थोडासा पुढचा भाग शिकूयात. याच्यात काय शिकायचं, तर इट इज डिनोटेड बाय स्पेसिफिक हीट कुठल्या कशाने डिनोट केली जाते, तर इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू. ते स्मॉल क्यू न दाखवायचं. अँड इट्स युनिट इज, त्याचं युनिट काय असेल, जूल पर केल्विन. जूल. आता आपण जूल नाही घेतला, आपण इथं काय वापरलंय, किलो जूल. त्याच्यामुळे इथं काय येणार, किलो जूल. किलो जूल्स पर केल्विन. केल्विन. किलो जूल्स पर केजी. इथं 1 kg आलंय का नाही, 1 kg, म्हणून इथं काय आलं पाहिजे, केजी, 1 kg पर केजी. आणि आता आपण इथं डिग्री सेल्सिअस म्हटलंय मी मगाची डेफिनेशन मध्ये, त्याच्यामुळे आपण काय करूयात, आपण वापरूयात डिग्री सेल्सिअस. ओके, डिग्री सेल्सिअस का वापरला, कारण इथं आपण काय लिहिलंय, सेल्सिअस लिहिलंय. वी हॅव 1 degree. word Celsius. Okay, that is why we will use the word Celsius here. So remember, in this entire chapter we will use the degree Celsius unit for temperature, not Kelvin. आपण इथं केल्विन नाही वापरणार, आपण काय वापरणार आहे, डिग्री सेल्सिअस वापरणार आहे. Okay, during the entire chapter we will use the word degree Celsius. It is denoted by small q and its unit is kilojoule per kg degree Celsius. Okay, आणि तुम्ही काय वापरला होता, किलोजूल पर केजी केल्विन वापरलं होतं. गेटिंग इट. सो नाव इथं what we should add here, it is denoted by CP. बरोबर ना, CP. denoted by CP and its unit is, आणि त्याचं युनिट काय आहे, its unit is this. Same. Sir, it is also denoted by QP. No, because it's a standard CP word. ही टर्म CP ही कॉन्स्टंट आहे, स्टँडर्ड म्हणून मान्यता मिळालेली त्याला. दॅट इज वाय इट विल बी ऑलवेज युज्ड ॲज CP. ओके, मात्र कॅपिटल Q आणि स्मॉल Q ह्याच्या मागचं लॉजिक काय असतं, तर ते सांगतो तुम्हाला. व्हेनेवर यू विल हॅव टोटल क्वांटिटी, total quantity is denoted by capital. आपल्या थर्मोडायनामिक मधला स्टँडर्ड काय, टोटल क्वांटिटी म्हणजे टोटल मास, टोटल हीट, टोटल काय जर असेल तर टोटल क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय कॅपिटल लेटर. ठीक आहे, आणि स्पेसिफिक क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स. आता स्पेसिफिकचा अर्थ काय होतो, तर स्पेसिफिकचा अर्थ होतो पर केजी. स्पेसिफिकचा अर्थ काय घ्यायचा आहे, पर केजी. म्हणजे स्पेसिफिक हीट असू द्या, स्पेसिफिक मास असू द्या, स्पेसिफिक एनर्जी असू द्या, स्पेसिफिक एंट्रॉपी असू द्या, स्पेसिफिक एन्थाल्पी असू द्या, व्हेरेवर यू विल फाइंड द वर्ड स्पेसिफिक, इट मीन्स पर केजी. स्पेसिफिकचा अर्थ काय असतो, per kg. Getting it? You can find it here, per kg. So that per kg will be always denoted by small letters. Clear? हे per kg नेहमी स्मॉल लेटर्स ने डिनोट केलं जातं, म्हणून इथं आपण काय घेतला, स्मॉल क्यू घेतला स्पेसिफिक हीटला. ओके, बट हे CP आणि CV ह्या कॉन्स्टंट टर्म्स आहेत आणि ह्या इन जनरल भरपूर वापरल्या जातात, त्याच्यामुळे त्यांचं नाव तेवढं आपल्याला बदलता येत नाही. ओके, चला आता हे CP काय म्हणणार, इट इज डिनोटेड बाय CV. and its unit is again same, त्याचं युनिट अजून सेमच आहे ह्याच्यासारखंच, किलोजूल पर केजी डिग्री सेल्सिअस.
किंवा तुमचं रेग्युलर मधलं किलो जूल पर केजी केल्विन. ओके, ते वापरलं तरी चालेल आणि पर डिग्री सेल्सिअस वापरलं तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. कारण तिथं आपण टेम्परेचर डिफरन्स घेतो ना, टेम्परेचर डिफरन्स घेत असल्यामुळे काही अडचण येत नाही, ते कॅन्सल होऊन जातं 273. Okay, so what everyone should do now, take a screenshot of this fatafat. Take a screenshot of this. You need to write down this in your notebook. Okay, this you don't need to write. हे कशासाठी आहे, हे कशासाठी घेतलं आपण, अक्रॉस दी बाउंड्रीचं मीनिंग आहे फक्त हे. सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड. रेस्ट थिंग्स आर रिक्वायर्ड. यू नीड टू राईट दीज थिंग्स इन युअर नोटबुक. त्या गोष्टी तुम्हाला नोटबुक मध्ये लिहायच्या. कुठल्या, हीट, स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. आणि त्याच्यानंतर हे कुठं कोपऱ्यात लिहून ठेवायचं असेल तेव्हा नोटबुकच्या तुमच्या वरच्या बाजूला, मार्जिनच्या वरच्या बाजूला हे लिहून ठेवलं तरी चालेल. ओके, यू डोंट नीड टू राईट दिस डायरेक्टली इन द नोटबुक. दिस इज जस्ट ए जनरल गाईडलाईन. ही फक्त एक जनरल गाईडलाईन आहे, ही कुठेही आपल्याला उत्तरामध्ये लिहायची नाहीये. दिस वन, ठीक आहे. This one is general guideline. You don't need to write it anywhere. Okay. So for your reference, you can put it above the margin of your notebook. तुमच्या नोटबुकच्या मार्जिनच्या वरच्या बाजूला हे तुम्ही लिहून ठेवू शकता. जनरल गाईडलाईन. So I hope you guys have taken screenshot. So now I will remove this. Now the next stuff I will write here is मोड्स ऑफ हीट ट्रान्सफर. कुठले कुठले आहेत फटाफट. हा, मोड्स ऑफ हीट ट्रान्सफर फटाफट सांगा. चला दिग्विजय. कंडक्शन, कन्व्हेक्शन, रेडिएशन. व्हेरी करेक्ट. कंडक्शन 2 नंबर, लगेच 2 नंबर नको घ्यायला, 2 नंबर खाली घेऊयात. कन्व्हेक्शन आणि 3 नंबर रेडिएशन. सो लेट अस विल टॉक अबाउट द कंडक्शन नाव. कंडक्शन मध्ये काय होत असतं, कशी हीट ट्रान्सफर होत असते, हाऊ द हीट ट्रान्सफर्स इन कंडक्शन. कॅन एनीवन? Without transfer of any substance. Okay, without transfer of any substance, any matter, कुठलाही matter substance transfer न होता. Let us we will take the example of our classroom. Suppose a classroom आहे आपली. तुम्ही क्लासरूम मध्ये असे सगळे बसलेले आहात बेंचवर. मनर सर टाइमपास करत बसले. So this is very great example. When you guys, if you guys would have been in class, I would have enjoyed this example. No, you are not in class now. That is why it's boring. Suppose तुम्ही असे सगळे वर्गात बसलाय. ओके, लेट अस कन्सिडर यू गाईज आर सिटिंग इन द क्लास दिस वे. ओके, आणि इथं टीचर उभा आहेत. युअर टीचर इज स्टँडिंग हिअर अँड ही वॉन्ट टू पास समथिंग टू यू. एक कुठली तरी वही, एक कुठला तरी कागद, एक कुठला तरी तुमची अटेंडन्स शीट पास करायची. ते काय करणार? व्हॉट युअर टीचर विल डू, ही विल गिव्ह टू द पर्सन हु इज ऑन फर्स्ट बेंच. ते कोणाला देणार? जो पहिल्या बेंचवर आहे त्याला देणार. सपोज एक कागद आहे, पाठीमागच्या बेंचवर ट्रान्सफर करायचं आहे सरांना. सर काय करणार? याला देणार. हा काय करणार? याला देणार. हा याला, हा याला, हा याला, हा याला, हा याला, हा याला, हा याला. आणि हा कागद असाच हळूहळू हळू करत कुठं जाणार? लास्ट मॅन कडे येणार. बरोबर. कसा आला तो? सरांनी याच्याकडे दिला, याने याच्याकडे, 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 याने याच्याकडे. दिस वे इट कीप ऑन ट्रान्सफरिंग.
without actual movement of any person. इथल्या कुठल्याही व्यक्तीनं त्याची जागा सोडली आहे का? नाही. Everyone is sitting at its own place, but still the matter is transferred. Still the thing is transferred from source to destination. एका पॉइंट कडून दुसऱ्या पॉइंट कडे ट्रान्सफर झाली. कशी ट्रान्सफर झाली? one by one, without actual movement of the particles. This method is called as conduction. ह्या पहिल्या मेथडला काय म्हणणार आपण? कंडक्शन म्हणणार. कन्व्हेक्शन मध्ये काय होणार? कन्व्हेक्शन मध्ये सरांनी याला पेपर दिला, कागद दिला. यांनी काय केलं? हा त्याच्या जागेवरून उठला. ही स्टूड अप फ्रॉम हिज प्लेस आणि तो इथं चालत आला आणि याला कागद दिला. बघा काय केलं? सरांनी याच्याकडे कागद दिला, पहिल्या बेंचवर जो आहे त्याच्याकडे. तो त्याच्या जागेवरून उठला आणि तो पाठीमागं आला आणि त्याने या शेवटच्या पर्सनला तो कागद हँड ओव्हर केला. दिस इज कंडक्शन. Actual movement of the particle. Particle takes the energy, it actually moves to the destination and then delivers the energy. This is conduction. आता radiation मध्ये काय होतं? In radiation, sir will directly throw the paper to the candidate. Sir इथून कागद डायरेक्टली फेकणार पाठीमागच्याकडे. आता आपण इथं वही म्हणूयात, कागद फेकला तर जाणार नाही, त्याचं विमान करावं लागेल. इट इज डिफिकल्ट. Getting it? So what sir will do? He will throw the notebook directly to the last person. ते इथून नोटबुक डायरेक्टली फेकणार. मध्ये कुठल्या फिजिकल मीडियमची गरज पडली का? नाही. No physical medium is required. Heat is directly transferred from source to the destination without any medium. This is the conduction, convection, radiation. Understood guys? समजलं का थोडं बहुत? एकदम Yes. सोपं. Yes, sir. जे तुम्ही दररोज वर्गात करता ते एक्झाम्पल आहे. Yes, sir. So conduction. So here we will write the definition now. Conduction definition. It is the mode of heat transfer in which no actual movement कोणाची actual movement होत नाही? particles. काय लिहिलं? It is a mode of heat transfer in which no actual movement of particles is required to transfer the heat. Okay? No actual movement of particles is required to transfer the heat. ते झालं कंडक्शन. कन्व्हेक्शन मध्ये it is the mode of heat transfer in which actual movement of particles take place to transfer the heat. Here, what do you need to write here? No physical medium is required to transfer the heat in radiation heat transfer. Heat will be transferred by electromagnetic radiations. It will be transferred by
इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स असं म्हटलं जातं. त्यात इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वर्ड लक्षात नाही राहिला, नुसते रेडिएशन्स असं लिहिलं तरी चालेल. ओके, सो दिस इज इट. नाउ नेक्स्ट, इन कंडक्शन इट टेक प्लेस इन सॉलिड्स, डॉलिड्स लिहिले मी, in solids and partly in liquids. म्हणजे कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर कशामध्ये होतो, तर मेजॉरिटीली तो सॉलिड्स मध्ये होतो, पण लिक्विड्स मध्ये देखील तो थोड्या प्रमाणात होतो. गेटिंग इट? लिक्विड मध्ये कंडक्शन नसतं असं नाहीये. लिक्विड ऑल्सो हॅज कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर, बट पार्टली, नॉट मेजॉरिटीली. अगदी थोड्या प्रमाणामध्ये कंडक्शन असतं. ओके, नाव कन्व्हेक्शन. कन्व्हेक्शन कुठं असतं? इट इज प्रेझेंट इन सॉलिड मध्ये असतं का? कन्व्हेक्शन इज पॉसिबल इन सॉलिड्स? No. No, convection is not possible in solids. It is present in liquids Liquid. and gases. Gas मध्ये असतं का? Yes. Gas molecules are also physically also can move physically. Gas molecules पण physically move करू शकतात. Okay, that is how it is present in liquids and gases. And here we have written already, no physical medium is required. Medium spelling इथं चुकलेला आहे. Here medium spelling should be medium लिहिले. So guys, please take care of spellings. I'm in hurry, so I make mistakes in spelling. So here it is medium. No physical medium is required. Okay, English medium, Marathi medium, that's a physical medium. Okay, ठीक है. Conduction, convection, radiation. Understood these three? So these three definitions also you need to write. So how the question will be asked over heat? Heat वरती question कसा पडतो? तर heat वरती प्रश्न पडतो, define heat and state the modes of heat transfer. Heat define करा आणि त्याचे modes of heat transfer लिहा. So that is how you need to write the definition of heat, and again in that you need to write these three modes of heat transfer. हे तीन modes तुम्हाला लिहायचे आहेत. Okay, conduction, convection, radiation. This is how you need to write the answer. Okay, clear with this? हा काय मेजर एवढा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन नाहीये. जनरली हा विचारला जात नाही. Most probably they will not ask the question on heat. So now next point, sign convention. For heat, sign convention for heat. आता साइन कन्व्हेन्शन याचा अर्थ काय होतो? साइन कन्व्हेन्शन म्हणजे पॉझिटिव्ह कधी म्हणायचं आणि निगेटिव्ह कधी म्हणायचं. व्हेन टू कॉल पॉझिटिव्ह अँड व्हेन टू कॉल थिंग्स ॲज निगेटिव्ह, हे स्टँडर्ड असतं. ठीक आहे, पॉझिटिव्ह कोणाला म्हणायचं, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कोणाला म्हणायचं, इट इज अ स्टँडर्ड डिफाइन्ड. हे स्टँडर्ड डिफाईन केलेले असतात. गेटिंग इट? जसं ISI स्टँडर्ड आहे तसे स्टँडर्ड्स असतात. त्या स्टँडर्ड्सनी हे डिफाईन केलेले की हीटला पॉझिटिव्ह कधी म्हणायचं, हीटला कधी निगेटिव्ह म्हणायचं. हिअर इज नो सच रिझन. याला कारण असं नसतं की हेच पॉझिटिव्ह का हेच निगेटिव्ह का. इट डझंट हॅव सच अ रिझन, बट इट्स अ स्टँडर्ड. सो वी नीड टू फॉलो द स्टँडर्ड. सो व्हॉट इज द साइन कन्व्हेन्शन स्टँडर्ड? Heat added to the system is considered as positive. Positive. सिस्टीम मध्ये जर हीट ऍड झाली तर तिला काय म्हणायचं? पॉझिटिव्ह म्हणायचं. हीट ऍडेड टू द सिस्टीम इज कन्सिडर्ड ॲज पॉझिटिव्ह. हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम is considered as negative. Heat rejected by the system is considered as negative. Sir, please send last 5 years question papers for this topic. Okay, question paper नाही मी सेंड करत. मी तुम्हाला काय करतो, आपण एक असाइनमेंट बुकलेट नावाची एक गोष्ट तयार केली, त्याची मी कॉपी तुम्हाला मी शेअर करतो. त्या असाइनमेंट बुकलेट मध्ये आपण लिहिलेलं आहे कुठल्या वर्षी कुठला प्रश्न पडलाय, कसा पडलाय, काय पडलाय. सो एव्हरी डिटेल यू विल गेट इन दॅट. ओके, सो नथिंग टू वरी.
and if possible I will check for question papers as well. क्वेश्चन पेपरचं काय होतंय, सिलेबस पूर्ण बदललाय, त्याच्यामुळे आता क्वेश्चन पेपर टाकून तुम्हाला नाही ते लक्षात येणार. सो सिलेबस इज नाउ चेंज्ड, so question papers will not help you, so I will directly send the questions. Okay, so sign conventions for heat. So heat added to the system is considered as positive, heat rejected by the system is considered as negative. मग आता हे तुम्ही ड्रॉइंग पण काढायची ह्याला एक छान, ठीक आहे. सो हाऊ टू ड्रॉ द ड्रॉइंग, सो दिस इज हाऊ. पहिल्यांदा हे असं काढायचं, त्याच्यामध्ये एक ॲरो असा दाखवायचा आणि एक ॲरो असा दाखवायचा. ओके, देन यू नीड टू राईट ऑल्सो. लिहायचं पण आहे तुम्हाला. काय काय लिहायचं आहे? हिअर इनसाइड दिस यू नीड टू राईट सिस्टम. हिअर you need to write surrounding. Guys, only last 2 minutes are remained. Please put your attendance in chat box. 2 minutes, no, 30-40 seconds are remained. This is boundary. You write here Q in positive, Q out negative. Take a screenshot guys and write this down in your notebook. हे दोन्ही पण लिहायचं, साइन कन्व्हेन्शन फॉर हीट ह्या दोन, and then this drawing. ओके, ड्रॉइंग मध्ये सिस्टीम पाहिजे, बाउंड्री पाहिजे, क्यू इन पॉझिटिव्ह, क्यू आउट निगेटिव्ह, सराउंडिंग पण पाहिजे. ओके, these things must include in your drawing. Thank you. Have a great day. Lecture will end now.